silent mode before we start the program. Welcome to each and every one of you to this joyous occasion, the YWCA Bluebell Christmas celebration. As we gather here today, surrounded by the beauty and tranquility of the color blue, we are reminded of its significance, peace, harmony, and home. This season is about coming together, sharing love, and spreading joy. The name Bluebell Christmas reflects not just the season's beauty, but the strength and grace that lies within the spirit of Christmas and our YWCA family. Myself, Minu. Myself, Helen. Your MCs for the day. First and foremost, we would like to extend a very warm welcome to our esteemed guests and dignitaries joining us today. We have our chief guest, Professor Abraham C. Matthew, retired professor and HOD, Department of Botany, CMS College, Kottayam, accompanied by his wife, Mrs. Nancy Abraham. Father Prince John Kalpurakel, our choir leader and our dearest and constant guide, Dr. Binoy Mathai, husband of our dear President. Also, all of us are here to celebrate together with our family and friends. A big round of applause for all our distinguished personalities and every wonderful guest present in this room. We are so honored to have you all here, and we acknowledge your contributions and support, and this adds even more significance to this special occasion. Now let's kick-start our Bluebell Christmas. As we officially begin today's Bluebell Christmas celebration, it's our privilege to invite our esteemed leaders and honored guests to take their seats on the dais. First, we warmly invite the President of YWCA of Muatuvira, Dr. Kuku Mathai. Request our General Secretary and Honorary Secretaries, Mrs. Minnie Sebastian and Mrs. Colomna Baby, to grace the stage. And finally, it is our distinct honor to welcome our chief guest, Professor Abraham C. Matthew, to kindly grace the stage and take their seat on the dais. Professor will be escorted by Vice President Mrs. Sopna Rajesh. Thank you, dignitaries. As we begin, let us take a moment to pause, reflect, and invite blessings. We invite Ms. Erin Vinod to present the prayer song. Let us listen with reverence and allow the melody to inspire our hearts. And let us all be seated.
Miss John to come forward and lead us in the Bible reading. Let's listen with open hands. വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് 1-ാം അധ്യായം 26 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. യേശുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ്. 6-ാം മാസം ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ ഗലീലയായ നസറത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ജോസഫ് എന്നു പേരായ പുരുഷനുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുത്തേക്ക് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടു. അവളുടെ പേര് മറിയം എന്നായിരുന്നു. ദൂതൻ അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി, കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ. ഈ വചനം കേട്ട് അവൾ വളരെ അസ്വസ്ഥയായി. എന്തിനാണ് ഈ അഭിവാദനത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചു. ദൂതൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, മറിയമേ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം. അവൻ വലിയവനായിരിക്കും, അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം ദൈവമായ കർത്താവ് അവന് കൊടുക്കും. യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ അവൻ എന്നേക്കും ഭരണം നടത്തും. അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. മറിയം ദൂതനോട് പറഞ്ഞു, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും. അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും. ആകയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ, ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഇതാ നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരി വൃത്തിയായ എലിസബത്തും ഒരു പുത്രനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. വന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അവൾക്ക് ഇത് 6-ാം മാസമാണ്. ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല. മറിയം പറഞ്ഞു, ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ. അപ്പോൾ ദൂതൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. Thank you, ma'am. The verses brought light of hope as always. With that hope, Bible reading has brought in. Let's express gratitude and seek guidance as we celebrate His birth. I invite Ms. Rosie Dempsey to lead us in prayer. May this moment of reflection fill our hearts with peace and joy. Let's remain standing for the prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear Heavenly Father, as we gather to celebrate the birth of Jesus Christ, we thank you for the gift of love, joy, and redemption. May this season bring us close to you and to each other. Lord, we come before you with hearts full of gratitude and praise. May our Christmas celebration be filled with your presence, peace, and love. God of love, as we celebrate the birth of Jesus, ignite our hearts in hope, kindness, and compassion. May our joy be contagious and our love reflect your presence. Heavenly Father, thank you for the precious gift of Jesus. May our Christmas celebration be a time of laughter, tears of joy, and renewed commitment to your love. We recognize that you are the source of all inspiration, Lord, and we invite your presence into this event. We gather today to lift up the name of your Son, the name that is above every name. All glory belongs to you. Heavenly Father, we have to thank you for looking beyond our faults and loving beyond our faults, and for loving us unconditionally. Forgive us when we fail to love others in the same way. Give us eyes to see the needs of the difficult people in our life, and show us how to meet those needs in a way that pleases you. Lord, bless our team with collaboration, empathy, and joy. May our celebration reflect the spirit of unity and love. Father God, we gather here today under your care and protection. Thank you for your loving kindness that never fails us. We thank for those with us, that you would guide our thoughts and actions to bring you glory. Strengthen us and fill us with your peace. Amen. Thank you, ma'am, for the words of prayer. It is our privilege to invite someone who has been a guiding force in our organization with their dedication and leadership. Please join us in welcoming the Honorary Secretary, Mrs. Philomena Baby, to deliver the welcome address. നമ്മുടെ
നമ്മുടെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ ബഹുമാന്യായ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കുക്കു മാത്താൻ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ബഹുമാന്യനായ എബ്രഹാം സി മാത്യു, നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് സെക്രട്ടറി മിനി സെബാസ്റ്റ്യൻ, ആദരണീയരായ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, വൈഡൽസി മെമ്പേഴ്സ്, ലോകം ഒരു വിരൽത്തുമ്പിലും ജീവിതം നൈമിഷികവുമായ ഒരു സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ സഞ്ചാരപഥത്തിന് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദിശാബോധം നൽകിയ നല്ല ഒരു സുദിനമാണ് ക്രിസ്മസ്. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനമെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിച്ച ക്രിസ്തുനാഥന്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്രശിരസ്കരാകാം. ഇന്ന് ലോക സമാധാനത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളും കലുഷിതമായ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും കൊണ്ട് സമാധാനം ഒരു മരീചികയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി കടന്നു വന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രസക്തി കാലാതീതമാണ്. സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനമുണ്ട്, ജീവിതം സുന്ദരമാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ സന്ദേശം, സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഈ ക്രിസ്മസ് വേള നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷയായിരിക്കുന്ന സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കുക്കു മത്തായിയാണ്. വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും തീക്ഷ്ണതയോടും കൂടി മോഹൻജോ വൈഡൽസിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാക്കണം എന്ന തികഞ്ഞ താല്പര്യത്തോടുകൂടി മുൻനിരയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും നയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഡോക്ടർ കുക്കുവിന്റെ കഴിവ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവും ഇത്ര മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, എത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആരെല്ലാമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകം ചിന്തിച്ച് എല്ലാവരെയും ഒരേ കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ്. അപ്പോൾ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഈ അധ്യക്ഷത അലങ്കരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കുക്കുവിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിലെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ പ്രൊഫസർ എബ്രഹാം സി മാത്യു ആണ്. He was serving as the professor of CMS College Kottayam in the Department of Botany. Now he is retired. എന്തായാലും ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൂടി അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു കൊയർ മാസ്റ്ററും കൊയർ കണ്ടക്ടറുമാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒത്തിരിയേറെ തലങ്ങളിലൂടെയുള്ള കടന്നുപോയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെമ്പർ മിസ്സ് ആനി അൽരാജിൻ്റെ ബ്രദറിലോ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് സെക്രട്ടറി മിനി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. വൈഡൽസിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ റെക്കോർഡിംഗ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതിലും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്ന മിനിയെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ഇനി ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹസമ്പന്നനായ പ്രേംസച്ചൻ. 26 വർഷമായി മൂവാറ്റുപുഴ YWCAയുടെ കൊയറിന്റെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്തി കൊയറിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ കൊയറിൽ മാത്രമല്ല YWCA അംഗങ്ങൾ അവതരിക്കുന്ന മറ്റ് കൊച്ചു കൊച്ചു സീറ്റ് അതുപോലുള്ള പരിപാടികളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലും അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ അതിനുവേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തരുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, ഈ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ എത്ര തെറ്റിച്ചാലും വളരെ സംയമനത്തോടുകൂടി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അച്ഛൻ അത് ഒരിക്കൽ പോലും മുഖം മാറിയിട്ടില്ല. വളരെ സംയമനത്തോടുകൂടി അത് തിരുത്തി തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ആ നല്ല മനസ്സിനും ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഈ സഹകരണത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നീ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയാണ്, നമ്മളെല്ലാ കാര്യത്തിലും സഹകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് മാത്യു YMCA പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും YWCA ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ അതിഥികളെയും, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കുക്കുവിൻ്റെ പ്രിയ ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ വിനോയുണ്ട്, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുണ്ട്, കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും നമ്മുടെ YWCA മെമ്പേഴ്സാണ്. മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കുറേ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എത്താത്തവരുണ്ടെങ്കിലും വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസിന്റെ മംഗള ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. It's my honor to invite our vibrant and visionary President, Dr. Kuku Matai, to deliver the presidential address. Ma'am, please. Chief guest of our Bluebell Christmas celebration, Professor Abraham C. Matthew, or AB Sir as he is fondly called by all. YMCA President Engineer Rajesh Matthew, our beloved Premsachan, Director of our YMCA Choir, Secretaries of our YMCA Mini Sebastian and Philomena Baby, invited guests, family members, YMCA members and children. Warm greetings of this beautiful season to each one of you. പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാനൊരു പിടിക്കുകയല്ല. സാധാരണ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും തരുന്ന ജോലി വെൽക്കം ആൻഡ് പ്രസൻഷ്യൽ സ്പീച്ചാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം ആ ജോലി തിരുവനന്തപുരം എടുത്തുകൊണ്ട് കുറേ സമയം അങ്ങനെ നീട്ടി കിട്ടുമെന്നുള്ള സമാധാനം എൻ്റെ പോയി. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ എ ലിറ്റിൽ ഓവർവെൽംഡ് വിത്ത് ദ ടാസ്ക് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ടു ഡു ഫോർ യു. Christmas is a joyful season for each of us. It's a season for loving, caring, forgiving and sharing. But I found myself asking this question today. Are we celebrating Jesus at Christmas or are we celebrating the season of Christmas? Are we celebrating the miracle of Christmas? And what is the miracle of Christmas? God sent His Son to earth in human body as part of His mighty plan for redemption and eternal life. This is the true essence of Christmas. This is the true gift of Christmas. നമുക്ക് പ്രായമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഞങ്ങളുടെ ഒരു 75% ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇത് സ്റ്റേജിൽ അതിന് വേണ്ടി ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഏജ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം. ഒരാൾക്ക് 80 വയസ്സാണ്, ഒരാൾക്ക് 25 വയസ്സിനേക്കാൾ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് സിറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് എൻജോയ് യുവർ ക്രിസ്മസ്. This just shows to the world outside നമ്മുടെ യൂണിറ്റി. ഈ യൂണിറ്റി കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെങ്ത്, ആ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം 100 മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. Each of us are bonded to the other in trust, respect, love and care.
എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു എബി സാറിനെ നമ്മുടെ മൂവാറ്റുപുഴ വൈദ്യുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനും ആൻ ചേച്ചിയും കൂടെ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്ലോട്ടിങ് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആൻ ചേച്ചിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കാർഡിയക് ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ആ സ്വപ്നം തകർന്നു വീണു. ഇന്നാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടസ് റൂട്ടിലാണ് എബി സാറിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫുൾ ബിലീഫ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്ലാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് കം ഹിയർ. സോ എബി സാറിന്റെ എൻ്റെ ഹോം ടൗൺ ഓഫ് കോട്ടയത്തു നിന്നാണ് എബി സാർ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം CMS കോളേജിന്റെ ബോട്ടണി പ്രൊഫസർ ആണെങ്കിലും എബി സാറിനെ കൂടുതൽ എല്ലാവരും അറിയുന്ന കോട്ടയം മിക്സഡ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നല്ലൊരു കൊയർ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. 39 കൊല്ലം എബി സാർ ആ കൊയറിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വലിയ തിരക്കുള്ള ഒരാളാണ്. 8-ാം തീയതി അവരുടെ വലിയൊരു പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ് സാർ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വെളി വന്നു. അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഞാൻ വന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. വരിക മാത്രമല്ല, സന്ദേശം തരിക മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി 2 പാട്ടും എബി സാറും ആൻസിയും കൂടെ പാടും. ആൻസി നമ്മുടെ ആൻ ചേച്ചിയുടെ സിസ്റ്റർ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ വി കൺസിഡർ ഇറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രിവിലേജ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹിയർ ഫോർ us today. പ്രിൻസ് അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈദ്യുതിയിൽ പോയ 26 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഞങ്ങളൊരു യൂട്യൂബ്, അച്ഛൻ ഞങ്ങളൊരു പാട്ട് പഠിപ്പിക്കും, അത് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ 8 പാട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പാടുന്നുണ്ട്. അത് അച്ഛൻ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്ത് അച്ഛൻ്റെ ലിറിക്സും അച്ഛൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷനും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ഇന്നലെയാണ് അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് വന്ന് റിലീസ് ചെയ്തത്. വെറും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം 2000 വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ഐ തിങ്ക് പ്രിൻസ് അച്ഛൻ റിമെയിൻസ് അവർ സ്ട്രെങ്ത്, അവർ ഗൈഡ് ആൻഡ് അവർ മെന്റർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 26 years. താങ്ക് യു അച്ഛൻ. YMCA പ്രസിഡന്റ് എഞ്ചിനീയർ രാജേഷ് മാത്യു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ ഫ്രണ്ടാണ്. YMCAക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും രാജേഷ് ഇസ് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് us. ഇൻഫാക്ട് 2 മാസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഹോള് AC ചെയ്ത് അതിന്റെ അതിന്റെ നമുക്ക് ശക്തി, നമുക്ക് ഒരു ബലം, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് രാജേഷ്. സോ രാജേഷ്, വി ആർ റിയലി ഇൻഡെറ്റഡ് ടു യു. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ഞങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് യൂട്യൂബ് എടുത്ത് രാജേഷിന്റെ വീട്ടിലെ രാജേഷിന്റെ സ്വപ്ന ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഒന്ന് തുറന്നിട്ടു. ഞങ്ങളൊരു 15-16 പേരെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഡ്രോയിങ് റൂമിലും പുറത്തും എല്ലാം ആടിച്ചാടി. വി ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് ടൈം റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻ ഹിസ് ഹൗസ്. ആൻഡ് ഒത്തിരി പേര് പാട്ട് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പലരും അതിന് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു ലൊക്കേഷൻ വളരെ നല്ലതായിട്ട് ഏത് റിസോർട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു. സോ രാജേഷ് and Swapna, we are forever indebted to you for giving us the use of your house for our recording. Our hall is so beautiful today. You can all see it. Our hall is like a bride ready for her wedding. And my heart goes out to Dr. Tamanna Shenoy, who is the brain behind this beautiful creation. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഹാളിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ മോപ്പ് വെച്ച് ഈ സ്റ്റേജ് തുടയ്ക്കുന്നു, കേർട്ടൻ അവിടെ അലക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സഹായികൾ 2 പേരുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒറ്റ മെമ്പർ ഇല്ല. ഷീ വാസ് ദേ. രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെ എനിക്കൊന്നും ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അത്രയധികം ഈ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തമന്ന. ആൻഡ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ബൈബിൾ റീഡിംഗ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു സെന്റൻസ് കിട്ടി. I thought it was apt for her. Chances are that angels have played a greater role in your life than you realize. Yes, Tamanna, you have flown into our life like an angel, and you have descended into the vibrancy of Moatuvai and changed the whole culture of us to such a beautiful degree. And I think we must all give a good big thanks to Tamanna. The new board of our vibrancy, whom we have named the Vibrancy Warriors, is a very vivacious and young board. All of whom are always encouraging me, they are pushing me to bolder and more innovative actions. Not only the board, every single member of the YWC, old, young, seasoned or fresh, have always committed to me with strength and support. My family has supported me 100% all these 1.5 years. Binoy, my husband, tolerates all my whims and fancies and excuses for not being at home for long hours almost every week. എനിക്ക് സമാധാനമേ ഉള്ളൂ, 9 മാസം കൂടി ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങളുടെ ഡൈവോഴ്സ് ഏകദേശം ആകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും. 9 മാസം ഒറ്റ സമാധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. I close by touching another section of our YWC members, the youth of our association. We have an extremely vibrant youth gang with us. Technology and social media are like just bread and butter to them. അവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2 സ്റ്റേജ് നടത്തി. ഒന്ന് മെയ്യിലായിരുന്നു, ഒന്ന് 3 ആഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ ഹാളിൽ നവംബറിൽ നടത്തി. And both the stages turned out very good ones. And they helped us with posters, brochures, colorful publicity stunts which have projected our YWC into the limelight in a very colorful way. And I think this is a good
young women, I would like to call out and welcome 4 of these beautiful ladies to come up on stage. Helen Mary Sebastian, Milu Mary Francis, Sarah Bobby, and Anna Rose Vincent. Let us all give them a big Sarah Bobby is the daughter of Renju. Sarah is നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്ന ബ്രോഷേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കാണാൻ എത്ര കളർഫുള്ളായിട്ട് Anna Rose means നമ്മുടെ റോസ് ചേച്ചിയുടെ കൊച്ചു മോളാണ്. She is an engineering graduate. She has also been helping us a lot with glory is what has propelled our Ebenezer forward, no doubt about it. Thank you, our Almighty Father, for the wonderful miracle of Christmas, the birth of your Son Jesus Christ, and your grace and peace upon each one of us. Thank you all. For the moment, shower us with a lot of love. Now, as we move towards Bluebell Christmas, it is a tradition to light the candles, a symbol of hope, positivity, and the triumph of light over darkness. I need dignitaries to come forward and join. Dr. Kuku Mandari. Ma'am, please. Next, the chief guest, Professor Abraham C. Matthew. Thank you, sir. Now goes to Vice President, Mrs. Sopna Rajesh. Next, the General Secretary, Ms. Philomena Baby, and Honorary Secretary, Ms. Minnie Sebastian. Finally, the Treasurer and Assistant Treasurer, Mrs. Sheena Daniel and Mrs. Renju Bobby. So this marks the official inauguration of this beautiful occasion. Thank you all. It's now time to hear from our esteemed chief guest. To introduce our distinguished guest, we are honored to have with us our very own Annie ma'am, who happens to be the sister-in-law of our guest. And she will be the most suitable person to speak of their contributions and achievements. Please join me in welcoming Ms. Annie Rajan to introduce the chief guest. Good evening, my dear friends. I know we all are waiting with bated breath for the start of our Christmas entertainment program. Here, I have been entrusted with the task of introducing our chief guest of the evening, Professor Abraham C. Matthew, whom I know personally since the year 1981, when he became an intimate family member by his marriage to my younger and only sister, Nancy. She is also here with him. She has also been a very good companion to him in music as well. Let me present a brief profile of our chief guest, Ebi, as we all call him. He was born in 1954 as the youngest son of late Reverend C.T. Matthew and Srimati Mary Matthew at Pallam in Cotton District. His schooling was done in CMS High School, Pallam. He did his higher education in CMS College, Kottayam from 1971 to 1977. He started his teaching profession as a lecturer in the botany department of CMS College in 1979 and retired from there as the head of the department in the year 2010. His stint with the CMS College is
tender age of 13 as organist of the church choir at the CSI Church, Pallam, and continues as organist and choir master till date. At college, as a student, he was a member of the college choir, and later from 1979 to 2010, the entire teaching span, he served as a choir master cum conductor of the college choir. He is well known in the college and in and around Kottayam as a listener. Kottayam Mixed Voices, popularly known as KMV, is a very well-known music group in the world of music. Right from its inception in 1986, Ebi has been the music director of KMV. Their latest performance was the 39th Christmas Carol concert on 8 December 2024, barely 10 days back. In the millennium year of 2000, a millennium choir comprising of 2,000 choristers from different CSI churches in Kerala was conducted by Ebi. It was indeed a golden feather to his prestigious cap. Without an iota of exaggeration, I would say his dedication to music is par excellence. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു നുറുങ്ങ് കുസൃതി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം ഇവിടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. ഒരു പ്രവാചകന് തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് യേശു അത് പറയുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് മാസ്റ്ററാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കാറേയില്ല. ഒരു സഹോദരൻ മാത്രം. Thank you very much for lending me your ears patiently. A Merry Christmas in advance, I wish you all. Thank you, Andrew ma'am, for that wonderful introduction, giving us insight into the achievements and qualities of our distinguished chief guest. It is now our great honor to warmly welcome Professor Abraham C. Matthew to address us. Your presence here truly elevates the celebration, and we are eager to hear your words of wisdom and inspiration. Ladies and gentlemen, let us welcome our esteemed chief guest with a big round of applause. മൂവാറ്റുപുഴ YWCA ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ബ്ലൂ ബെൽസ് യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ കുക്കു, സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, പ്രിൻസ് അച്ഛൻ, ലയൺസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ്, YWCA മെമ്പേഴ്സ്, അവരുടെ എല്ലാം കുടുംബാംഗങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം. മൂവാറ്റുപുഴ YWCAയിൽ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ തൊട്ട അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരമ്മച്ചിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ല പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞ YWCAയിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതിന് വന്നതാണ്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. 1-2 വർഷമായിട്ട് ഡോക്ടർ കുക്കു ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ സീസൺ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സീസൺ ആയതുകൊണ്ട്, ബിസി ആയിട്ടുള്ള സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്നിവിടെ വരുന്നതിനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നതിനും കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രത്യേകം എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊന്നും ഒരു യോഗ്യതയില്ല. കാരണം ഞാനിവിടെ
ഒരു പോഡിയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പാട്ട് പാടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിന് തിരിഞ്ഞു നിന്നാണ് പാടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിനെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു, ജനം അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുഖം കാണേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ മുഖം കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും പ്രയാസമുണ്ട്. പിന്നെ 10-30 വർഷം കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. വൈദ്യുതി ക്രിസ്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ക്രിസ്ത്യയുടെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യത്തെ വാർത്തത് യങ് വിമൻസ് ആണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വൈദ്യുതിയിലാണോ ഞാൻ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മറ്റുള്ള വൈദ്യുതിയെ വളരെ യങ്ങാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം വളരെ യങ്ങാണ്. ഞാൻ വളരെ മനസ്സിലാക്കി. ഹൃദയത്തിൽ യുവത്വം തുമ്പി നിൽക്കുന്ന കുറെ വ്യക്തികളുടെ അതിൽ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സാണ് ഞാൻ അവിടെ കാണുവാനിടയായത്. മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെയാണ്. ഈ ടൂർ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ, പിക്നിക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ സമയം പോയാവട്ടെ, അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ. അതിന് നേതൃത്വം ആരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിവേ, അത് ടൂർ പോകാനൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അല്ലേ. സമയം ധാരാളം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. കാരണം അടുക്കള കയറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഹോട്ടലുകാരെല്ലാം തന്നോളൂ, പിന്നെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഗതിയാണ് ഈ പിക്നിക്കുകളും ടൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാൻ കോട്ടയം YMCA ഞാൻ പിൻവലിക്കണമല്ലേ, കോട്ടയം YMCA മെമ്പറാണ്. അവിടെയും വയസ്സന്മാരാണ് ഇവിടെ, ചെറുപ്പക്കാർ തീരെ കുറവാണ്. കോട്ടയം YMCA ആൻസി പള്ള YMCA പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മെമ്പറാണ്. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്, തമാശകളാണ്. ഓക്കെ, ധാരാളം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ധാരാളം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. സ്വയമായി ഒതുങ്ങാതെ, ഈ മുറികളിൽ ഒതുങ്ങാതെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്രിസ്മസ് സീസണിലെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ല, എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയതായിട്ടുള്ള കളക്ട് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവകാശമാക്കി ജീവിപ്പാനായി ദൈവം സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിൽ ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും സൃഷ്ടിച്ചു. സന്തോഷമായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച അവർ സാത്താന്റെ പ്രലോഭനത്തിലാകപ്പെട്ട് പാപം ചെയ്തതിനാൽ അവർ ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി പാപികളായി തീർന്നു. വംശപരമ്പരയെല്ലാം പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു. മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അയച്ചു. 2000 പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ പിറന്ന ദൈവപുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് നാം ക്രിസ്മസ് ആചരിക്കുന്നു.
യേശു ക്രിസ്തു 33 വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചു, മരിച്ചു, അടക്കം. 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, സ്വർഗത്തിൽ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. താൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ യേശു പ്രകടിപ്പിച്ച ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സമയം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, മനോഭാവം, അത് ഈ ക്രിസ്മസിൽ നമുക്കും അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, സാധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാനത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. He knew his life's purpose. Jesus knew. യേശുവിൻ്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തമായ അദ്ദേഹത്തിന് 12 വയസ്സായപ്പോൾ ആലയത്തിൽ പോയി കേട്ടു, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നതായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ്. യേശുവിൻ്റെ വിവേകത്തിലും ധാരണകളിലും ഉത്തരങ്ങളിലും ഗുരുക്കന്മാർ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം 12-ാം വയസ്സിലാണ് ആലയത്തിൽ പോയതും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. എന്നെ തിരഞ്ഞത് എന്തിന്, എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലൂക്ക് 2-ാം അധ്യായം 49-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യേശുവിൻ്റെ ലൈഫ്സ് പർപ്പസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. He knew his life's purpose. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. He was ready to suffer to achieve his goals. Ready to suffer to achieve the goals. ദൈവത്തോടു കൂടെയുള്ള തൻ്റെ സ്ഥാനം ത്യജിച്ച് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി യേശു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു. തൻ്റെ ലക്ഷ്യനേടുന്നതിനായി സന്തോഷത്തോടെ തൻ്റെ ജീവിതം ത്യജിച്ചു. തൻ്റെ പിതാവിനെ അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതിനായി യേശു പൂർണ്ണ വിനയാന്വിതനായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒളിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. ഫിലിപ്പിയർ 2:7-8 വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി. സോ മാനവരാശിയെ പൂർണ്ണമായി വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന സന്തോഷകരമായ ലക്ഷ്യം നേടാൻ, പർപ്പസ് നേടാൻ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രൂശിനെയും അതിലെ മരണത്തെയും സ്വീകരിച്ചു. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ യേശു അചഞ്ചലമായി ഉറച്ചു നിന്നു. മരണം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, പക്ഷേ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. സോ ഹി വാസ് റെഡി ടു സഫർ ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഗോൾസ്. മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഹി സ്പോക്ക് വിത്ത് അതോറിറ്റി. ഇവൻ തന്നെയാണ് മശിയ എന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നു. അത് തെളിയിക്കുന്ന ചില തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടട്ടെ. വചനങ്ങളെ യേശു പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ പുരുഷാരം അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു. പുരുഷാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു. ഈ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ആരും ഒരു നാൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതിശയകരമായിട്ടുള്ള സംഗതി. അവനോട് ഉത്തരം പറയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചർച്ചകളിൽ അതിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അന്ന് മുതൽ ആരും അവനോട് ചോദിക്കാൻ തുനിഞ്ഞതുമില്ല. ഇതെല്ലാം ബൈബിൾ കൊട്ടേഷൻസാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ബൈബിൾ കൊട്ടേഷൻസാണ്.
അന്ന് മുതൽ ആരും അവനോട് ചോദിക്കാൻ തുനിഞ്ഞതുമില്ല. ഒരാളോട് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ തുനിയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തക്കതായ മറുപടി കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള സംഗതി കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മറുവശം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഹി സ്പോക്ക് വിത്ത് അതോറിറ്റി. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിൽ സർവ്വ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വാക്ക്. സോ ഹി സ്പോക്ക് വിത്ത് അതോറിറ്റി. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഹി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ. യേശു ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുരുഷാരം തന്നെയും കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. യേശുവിന്റെ സംസാരത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും എല്ലാം ഒരു തുറന്ന മനസ്സായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ലേ? ഒരു തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി സംസാരിക്കുക. യേശു പുരുഷാരത്തോടെ ഒരു കർണന്റെ നേരെ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിപ്പാൻ വാൾവഴിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ദിവസേന ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല. ഹി വാസ് ഓപ്പൺ അല്ലേ? പക്ഷേ ദേവാലയത്തിലും രാജാവ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഹി വാസ് ഓപ്പണായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം യേശു ഒരിക്കലും മറച്ചു വെച്ചിട്ടുമില്ല. എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ ഉദ്ദേശം മറച്ചു വെച്ചിട്ടുമില്ല. സോ ഹി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ. സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പണായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ. അഞ്ചാമത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഗതി, ഹി വാസ് ഫിയർലെസ്. ഹി വാസ് ഫിയർലെസ്. ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിലും അധികാരികൾക്ക് മുൻപിലും വളരെ ശക്തമായി ഭയം കൂടാതെ യേശു സംസാരിച്ചിരുന്നു. സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ ഒരു ഭയവുമില്ലായിരുന്നു. ഹെരോദാവിന് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് യേശുവിന്റെ അതിശയ പ്രവൃത്തികൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു ഹെരോദാവിന്റെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാതിരുന്നു. യേശുവിന്റെ നിശബ്ദത പോലും അതിശക്തമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഹി വാസ് ഫിയർലെസ്. യേശുവിന്റെ നിശബ്ദത പല സമയങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ പല ആർഗ്യുമെന്റ്സിലും നിശബ്ദത പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് പറയുന്നത്. നിശബ്ദതയ്ക്ക് വളരെയധികം വിലയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആർഗ്യുമെന്റ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആർഗ്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ, ന്യായീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ഹി വാസ് ഫിയർലെസ്. യേശുവിൻ്റെ നിശബ്ദത പോലും അതിശക്തമായി സംസാരിച്ചു. 6. He paid no attention to social status. He paid no attention to social status. അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സംഗതിയാണ്. യേശു ധനവാന്മാരുടെ കൂടെയും ദരിദ്രരോടുകൂടെയും വിദ്യാസമ്പന്നരോടുകൂടെയും വിദ്യാഹീനരോടുകൂടെയും വയോജനങ്ങളോടുകൂടെയും കുട്ടികളോടുകൂടെയും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സ്, സിനേഴ്സ് എന്നിവരെയും എല്ലാം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ പാപത്തെ സ്നേഹിച്ചില്ല, പാപിയെ സ്നേഹിച്ചു. സ്വഭാവത്തിൽ യേശു ഹംബിൾ, ചാരിറ്റബിൾ, സിമ്പതറ്റിക് ആൻഡ് മോഡസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, he paid no attention to social status. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണുവാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ്. ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ്, he spoke in a way that met needs. He spoke in a way that met needs. തന്നെ സമീപിച്ച എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളിൽ താൻ മതിയായവനായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിൻ പ്രകാരം താൻ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്
തന്നെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സോ ഹി സ്പോക്ക് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് മെറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. Now 8th point, he spoke with humility. He spoke with humility. ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമുള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പി. മാത്യു 11:29 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പി. സ്വർഗീയ മഹത്വം വിട്ട് അവൻ താഴ്ന്നിറങ്ങി വന്നു. തൻ്റെ പഠിപ്പികളെല്ലാം താഴ്ന്ന സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഹ്യൂമിലിറ്റി. ഹി സ്പോക്ക് വിത്ത് ഹ്യൂമിലിറ്റി. And the last point that I would like to discuss is 9th point, he was direct. He was direct. ഇന്നും നമ്മുടെ എല്ലാവരും ചീത്ത സ്വഭാവമാണ് സത്യം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നേടുക. ബട്ട് ജീസസ് വാസ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ഓൾ ഹിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ സത്യങ്ങളെ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന രീതി ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ഈ പറഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഈ 9 പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇത് തിരിച്ചു പറയുകയാണ്. തിരിച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ജസ്റ്റ് ആ 9 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ആ 9 പോയിന്റ്സിൽ ഒരു പോയിന്റെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്മസ് പ്രയോജനങ്ങളായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, നോ അവർ ലൈഫ്സ് പർപ്പസ്. Know our life's purpose. Second, suffer to achieve our goals. Suffer. Achieve suffer to achieve our goals. Third, speak with authority. Speak with authority. Be completely open. Be fearless. Do not pay attention to social status. Speak in a way that meet needs. Speak with humility. Be direct in all your dealings. So, നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപാടുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള 9 പോയിന്റ്സ്. ആ 9 പോയിന്റ്സ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയിൽ നിന്ന്, ജീവിത ശൈലിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതായിട്ടുള്ള 9 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ഈ രാത്രി ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈ ക്രിസ്മസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷകരമായ അനുഭവമായിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ അലങ്കാരം മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്മസ് രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്. എല്ലാവരും പറയുന്നത് തന്നെ, ചിലരെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നത് തന്നെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ പറഞ്ഞ 9 പോയിന്റ്സിൽ ഒരു പോയിന്റെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ എന്നുള്ള അപേക്ഷയാണുള്ളത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് കുടുംബപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ സത്യമായി പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഇങ്ങനത്തുള്ള പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. വളരെ വിരളമായിട്ട് ഇതുവരെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അതിനൊരു അവസരം തന്നു. അതിന് ഡോക്ടർ കുക്കു കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ചെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. ഇടപെടാതെ എനിക്കാണെങ്കിലും വരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞു. കാരണം എനിക്ക് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ണിൽ ഇച്ചിരി അലർജി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണിൽ വെള്ളം എടുക്കും. കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധമായിരുന്നു അതിന് വഴിയൊരുക്കിയത്, ഞാൻ വരാൻ വഴിയൊരുക്കിയത്. പിന്നെ ചേച്ചി അതിന് മുൻകൈ എടുത്തു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷകരമായ ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നു. വിളിച്ചതിന്
ഈ മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിക്കുവാൻ ഗസ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം. നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുടുംബക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ നീലവേഷമൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. വൈസ് ലയൺസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് നീലയാണ്. പ്രസിഡന്റ് നീലയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സന്തോഷകരം. ഞാൻ വൈസ്മെൻ ക്ലബിലും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞവർക്ക് സൂപ്പർ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ഒരു ക്ലബായിരുന്നു. 15 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആ 15 പേരിൽ 1-2 പേർക്ക് രാത്രിയിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആരും രാത്രി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കൂടെ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു. കോവിഡിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചു, അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ പിന്നെ ആരും ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് YMCA YWCA എല്ലാം അഫിലിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളായിരുന്നു പറഞ്ഞാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. Elaborately explained the qualities of Jesus Christ that we should get inspired by. It was really inspiring, sir. Thank you. May I kindly request you to remain on stage as we present a token of love and appreciation. I now invite our President, Dr. Kuku Magai, to join us on stage and present this token of love to our honorable chief guest. Big round of applause. Thank you, sir. Thank you. To deliver the vote of thanks, I now invite our General Secretary, Mrs. Minnie Sebastian, to step forward and extend her appreciation to all those who contributed to the success of this celebration. President Dr. Kuku, today's chief guest Professor Abraham, General Secretary Philomena, and my dear friends and family members. പുൽക്കൂടിലെ ചൂടേറ്റ് പിറന്ന ഉണ്ണി യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുകയാണ്. അതിമനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഔപചാരിക ചടങ്ങുകളെല്ലാം അവസാനിച്ചു. ഇനി നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണിനും മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്ന കലാവിരുന്നും നാവിന് ആസ്വാദ്യകരവുമായ നല്ല ഭക്ഷണവുമാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്കായി ഒരുക്കി തന്നവർക്ക് നന്ദിയുടെ നക്ഷത്രപ്പൂക്കൾ നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയല്ലേ? അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കും മാത്രമല്ല, എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നമുക്ക് ആഘോഷമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം മുന്നിലും പിന്നിലും എല്ലാമായി നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കുക്ക് തന്നെയാണ്. കുക്കുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 100% കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. നല്ലൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ്. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരമ്മ മനസ്സോടെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന, ആരെയും ഒരിക്കലും വീട്ടിലിരുത്താതെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലേക്കും ഈ YWCA ഹോളിലേക്ക് വരുത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിന് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അബ്രഹാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആൻസി, ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബൈബിൾ വചനങ്ങളിലൂടെ നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകി. അത് വളരെ നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു ചൈതന്യം നമ്മളിലെ എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേർക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം വന്നതിനും സമയം ചെലവഴിച്ചതിനും നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകിയതിനും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെയും പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനും ആൻസ് ചേച്ചിക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫിലോമിന പ്രസിഡന്റിനോടൊപ്പം തോളോട് ചേർന്ന് YWCA എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫിലോമിന ടീച്ചറിനുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഇനി പ്രിൻസച്ചൻ നമ്മോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം 26 കുക്ക് പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം മുമ്പ് മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് 2K വ്യൂസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
അച്ഛൻ്റെ സ്വന്തം കാറിൽ സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങളുമായി വന്ന് സ്വന്തം മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. മനോഹരമായ കൊട്ടാരത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ഏതായാലും. അപ്പൊ അത് അച്ഛൻ അതുപോലെ സ്കിറ്റ്, അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദമുണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ അഭിമാനമുണ്ട്, എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മോടൊപ്പം ഇത്രയേറെ കാര്യങ്ങൾക്കായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിൻസസിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. Then I should thank a super lady of YWCA, that is none other than Dr. Tamanna Shinman. ഈ നമ്മുടെ ടീം, നമ്മുടെ കോളേജിൽ കാര്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ടീം ബ്ലൂ ബെൽ ക്രിസ്മസ് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ബെല്ല് മാത്രമല്ല ബ്ലൂ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാവരും അതിന് അതിശയിക്കുകയാണ്, ഇത് ഏത് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേജ് ചെയ്തത്. അത്രയ്ക്ക് അതിമനോഹരമാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരാളുടെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനാണ്. അതിന് YWCAക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ബാധ്യതകളോ ഒന്നുമില്ല. തമിഴ്നയുടെ തന്നെ ഐഡിയാസും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതും എല്ലാം തമിഴ്ന തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു വണ്ടർ വുമനാണ് തമിഴ്ന. നമുക്കറിയാം ഡോക്ടറാണ്, തെക്കാണ്, എങ്കിൽ പോലും ഇതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുന്നു, സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു കൈകടി നോക്കി നമുക്ക് കൈകൾ കഴിഞ്ഞു, ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു നന്ദി കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈയടിയിലൂടെ തമിഴ്നയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നൽകുന്നു. തമിഴ്നയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, തമിഴ്നയോടൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന വേറൊരാൾ കൂടിയുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശ്യാമളയാണ്. ഈ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ്, ഈ ട്രെയിലൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതും തമിഴ്നയും അതുപോലെ ശ്യാമളയും കൂടി ചേർന്നാണ്. അപ്പോൾ ശ്യാമളയ്ക്കും അതോടൊപ്പം ഈ ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത ജിജിക്കും, ഈ 3 മിടുക്കികൾക്കും എല്ലാ YWCA മെമ്പേഴ്സിന്റെ പേരിലുമുള്ള ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അതിമനോഹരമായ മെമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഫുഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സിന്ധു, ഫുഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജു, അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ 2 കുഞ്ഞ് അനിയത്തിമാരെ, നമ്മുടെ MC കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ തന്നെയാണ് MC ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ തോന്നിയില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ് ആ കൊച്ചുകുട്ടികൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് 2 പേർക്കുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി എനിക്ക് എസ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ റോസി ചേച്ചി ആൻഡ് ഫാമിലി, പൂനാട്ട് ഫാമിലിയാണ്. നമ്മുടെ YWCAയിലെ നെയ്ബേഴ്സ് ആണ്. എപ്പോഴും ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മളെല്ലാവരും ഓടി ചെല്ലുന്ന റോസി ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്കാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ റോസി ചേച്ചിയുടെ മുറ്റം മുഴുവൻ നമ്മുടെ വണ്ടികളായിരിക്കും. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വണ്ടി, കൂടാതെ പറമ്പിലും ഇപ്പോൾ കയ്യേറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടികൾ. അപ്പോൾ അത് റോസ് ചേച്ചി YWCA എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന റോസ് ചേച്ചിക്കും സാറിനും കൊച്ചുമകള് അന്നയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നന്ദി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളാണ്. ഡോക്ടർ ബിനോയ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ YMCA പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ്, പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളാണ്. ആരെയും വിട്ടു പോകുന്നില്ല, പേരെടുത്ത് പറയുന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഞങ്ങളെല്ലാ YWCA മെമ്പേഴ്സിന്റെ പേരിലും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നതിന് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കുള്ള നന്ദിയാണ് മെമ്പേഴ്സിന്. നമ്മളില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആഘോഷമല്ലേ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രസക്തിയില്ല. എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഒരു നവവധുവിനെ പോലെ ഈ ഹോൾ അണിയിച്ചൊരുക്കിയാലും സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം എത്രമാത്രം വിളക്കി വെച്ചാലും ആളുകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്ന് ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നു, ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾ വരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ YWCA മെമ്പേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് എത്ര പറഞ്ഞാലും നന്ദി പറയാൻ അധികമാവില്ല. അപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പലരുടെയും കൂട്ടായ്മയാണ് ഇന്നത്തെ ആഘോഷം എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള നന്ദിയും കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank
and gratitude from us, from President actually. The President, a personal gift, not from Father Choir Museum, but President's personal gift. Okay, next. Chinnamalli, a person of this age, but truly dedicated and Chinnamalli, we request you to please come forward and receive. Lot of love and gratitude from all of us. Handwork. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് എത്ര സിമ്പിൾ ആവശ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറകിൽ വരുന്ന ആന്റിയുടെ ആ എഫോർട്ട് ആന്റി ഇതെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ആന്റി, യു റിയലി ഡിസേർവ് ദിസ് പ്രൈസ്. താങ്ക് യു. Thank you so much. Thank you everyone. Everyone is being a part of this to make this wonderful. Thank you once again. Food ready ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, നമുക്ക് നല്ല ഫുഡും കൂടെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് വയറ് നിറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകും. സോ